वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पीछे आवाज आ सब की पहले सफर की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी ला गफूरुर रहीम। सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं सीट नहीं लिया इत्थे आ जाओ। अज का जिहड़ा साडा सफर है ये सफर है सफरे ताइफ। ताइफ जिहड़ी है ना ये एक वादी है। जिस तरह साडा इलाका है ना पाकिस्तान च मरी दा इलाका, इस तरह इत्थे सऊदीया विच ताइफ जिहड़ा है ठंडा इलाका है। लोग अज भी सफर करते हैं उत्थे। जिस तरह असीं मरी जाने हैं ना सर्द गर्मियां विच कुछ दिन गुजारन वास्ते, इस तरह ਜਿਹੜੇ मक्के ਦੇ रहायशी सन ना लोग उस टाइम ਦੇ ਜਿਹੜੇ सरदार वगैरह सन ये ताइफ जाते सन। उत्थे जाके ते अपना कुछ दिन स्टे करते सन जिस तरह असीं मरी जाने हैं। सफरे ताइफ जिहड़ा है ये तो एक वाकया है जिहदे विच नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ते बड़े मुजालम उन्होंने कीते सी कुफार ने, लेकिन ये सबक बहुत बड़ा है। सफरे ताइफ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस टाइम नबूवत का ऐलान किया सी उसके बाद काफ़ी अरसा इत्थे कुफार नूं तबलीग करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई असर नहीं होया। उन्होंने इस्लाम की तरफ आवन की कोशिश नहीं की। तो हजूर दे एक दिन ज़हन च आया कि क्यों ना मैं मक्का दी निकल के बाहर दे शहरों में कोशिश करा कि शायद अल्लाह ताला दी ज़ात उन्होंने हदायत दे दे। उसके वास्ते हजूर ने सफ़र किया सी। आप नूं 3 दिन ते 3 रातां लगे सी उत्थे पहुंचण विच। ठीक है, हुण ते सफ़र बड़ा आसान है ना। असीं बस विच बैठे हाँ, AC लगे है, बड़े आराम सुकून नाल सीट ते। उस टाइम घोड़े वगैरह ते या ऊँट ते सफ़र होंदा सी। हजूर अपने एक गुलाम सन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने आप अपना बेटा भी करार दिता सी, लेकिन फिर बाद कुरान च मना कर दिता गया सी क्योंकि वो आप दे कोल ही वड्डे होए सन ते आप उन्होंने एक बेटे की हसीयत ही उन्होंने देंदे सी। वो गुलाम नाल सन और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़र करके 3 दिन और 3 रातां ताइफ पहुंचे। आपने उत्थे क़याम किया 10 दिन। 10 दिन के क़याम के दौरान आपने हर तरह की उन्होंने तबलीग की, हर चीज़ समझाने की कोशिश की, लेकिन जेडे लोग सन उन्होंने गल नहीं मनी है। मन क्यों नहीं सकते सी? उत्थे 3 सरदार रहंदे सी जेडे जिस तरह साढ़े एक निज़ाम होंदा है ना कि असीं इत्थे पिंडां थावां ते रहिंदे हां, साढ़े पिंड का कोई भी वड्डा वडेरा होंदा है उहदे हत्थ विच सारे फैसले होंदे ने, ते जेडे आम छोटे लोग ने वो हर काम जिहड़ा है वो ओहदी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते है। जिस तरह तुसी फर्ज करो कि अपने इलाके में कोई भी वड्डा वडेरा सियासी बंदा है, वो अगर कहता कि फलान वोट नहीं देने या फलान का जलसा नहीं कराना तो असीं नहीं मान सकते, असीं उहदे इजाजत के बगैर नहीं कर सकते है। इस तरह उत्थे वो 3 सरदार सन, 3 भाई सन। एक का नाम सी मसूद, एक का अबीब और एक का अलियाला। ये 3 भाई सन जिन्हां दे कोले सरदारी सी सारे ताइफ दी। वो जाहिर है हजूर जिन्हें वाल जाते सन उन तबलीग करते सन, लेकिन वो लोग गल नूं नहीं मनते सन क्योंकि उन्होंने डर सी, एक खौफ सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन के क़याम के दौरान जिस टाइम उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने गल नहीं मनी है। फिर हजूर ने फैसला किया, उन्होंने जेडे सरदार सन ना उन्होंने कोले जाके उन्होंने ये गल समझाई। वो सरदारा ने बजाए गल मनन दे या सुनन दे उल्टा हजूर नाल बड़ी बेअदबी की थी और आपनू ये कहा कि अगर तुसी इत्थों अपने आप चले जाओ तो बेहतर है, नहीं तो असीं तुहाडे मगर गुंडे वगैरह बदमाश जिहड़े हुंदे ने वो ला देंगे।
ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਸ਼ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫੰਡਰ ਮੁੜੇ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਇੱਕੋ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਧਰ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਰੱਜ ਵੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਲਹੂ ਲਾਉਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪਾਉ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਭਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਨਾ, ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਦਾਸ। ਮਸਜਿਦ ਅਦਾਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਦਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਇਹ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਫ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਤਬਾ ਸ਼ੈਬਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੱਛੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਫੜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਬਿਸमिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस टाइम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िया ना, ते हजरत अदास रजी अल्लाह ताला नो बड़े हैरान होए, क्योंकि वो उस टाइम ईसाई सन। वो बड़े हैरान के मक्के की हदूद विच यानी कि इत्थे सऊदीया की हदूद विच उस टाइम ये बिस्मिल्लाह दा रवाज नहीं सी, क्योंकि कुफार सन अल्लाह ताला नु नहीं सी मनदे है। वो जिस टाइम बिस्मिल्लाह सुनी ना, ते वो बड़े हैरान होए, कहंदे ने कि तुसी कलमात कित्थों सीखे ने। हजूर ने फरमाया कि तुसी क्यों हैरान होए हो कलमात सुन के। उन्हें अर्ज की क्योंकि मैं ईसाई हाँ और मैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दे जिहड़ा मजहब सी ओहदा पैरोकार हाँ। इस वजह की ये साडे मजहब विच बिस्मिल्लाह वाला लफज है, तुहाडे ते जिहड़े तुसी यानी कि मुशरक हो इत्थे मक्के विच जिहड़े रहिंदे ने, ये ते बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह ताला नूं मनदे ही नहीं हैं। मैं इस वास्ते हैरान होया ये लफज सुन के। हजूर ने फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिहड़े ने मेरे पैगंबर भाई सन, नैनवा के इलाके के रहने वाले सन। नैनवा यानी कि उधर यरूशलेम वाली साइड से एक इलाका सी, एक गाँव का नाम सी जिथे जो रहने वाले सन। हजूर ने जिस टाइम नैनवा का नाम लिया ना, तो वो बड़े हैरान होए कि हजूर नूं ते सारा इलम है। उन्होंने जिस टाइम ये गल सुनी ना, तो उन्होंने फौरी ईमान लैंदा, उन्होंने कहा कि वाकई अल्लाह के नबी ने जिहड़े यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे जानते हैं। जिस टाइम उन्होंने ईमान लिया तो सब तो पहले हजूर नूं बड़ी खुशी हुई कि कम अज कम एक बंदा तो है जिन्हें इस्लाम कबूल किया इत्थे आउण दा। आप उतों फिर वापस आ गए सन। यह वाकया हुण उत्थे जानी पेश आया। असल जिहड़ा ताइफ दा वाकया वो यह पेश आया। इस ताइफ के वाकये दी सबक जिहड़ा लभदा है, तुसीं वेखो कि असी आपस विच ती ना मुसलमान हाँ, असी भाई हाँ, तकरीबन असी सारे इकट्ठे रहने हाँ, लेकिन असी किसी को माड़ी जी भी गलती हो जाए ना, तो असी परत के सारी सारी जिंदगी उन्हां बोलदे तक नहीं हाँ। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक तो अल्लाह के नबी सन। तुसीं ये तुहानूं पता है कि आप कोले सारे इख्तियारात है सन, जो चाहते कर सकते सन। लेकिन जिस टाइम कुफार ने आप पत्थर मारे ने, पत्थर लगन की बाद फरिश्ते हाज़र होए ने हजूर दी बारगाह विच। ताइफ जिहड़ी है ना, ये जगह तुसीं जाके वेखो तो दो पहाड़ियां ने, उन्हां दे दरम्यान विच एक आबादी है, छोटी छोटा जिहा एक इलाका है। जिस टाइम पत्थर मारे गए ने ते फरिश्ते हाज़र होए ने, उन्हें आके अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुक्म दिओ ते इन्हां दोहां पहाड़ियां नूं इकट्ठा कर दिए, यानी कि आपस में जोड़ दिए, ये सारे दे सारे पिस जान विच, सारी आबादी खत्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मनु रहमत बना के भेजा गया, जहमत नहीं। अगर ये लोग नहीं मनते तो हो सकता है कल कला इन्हां दी आवन वालियां नस्लां विच कोई ना कोई मान जाए।
ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਕਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾਇਫ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦੇ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਸਬਕ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਸਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੇਗਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ 3 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਅਬੂ ਲਹਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਲਫਤ ਆਪ ਦੇ ਚਚਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਇਫ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਆ, ਮੁਅੱਲਕ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਅਬੂ ਲਹਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਸਾ ਬਿਨ ਨਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 356 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਓ ਦੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਥੋਂ
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅਰਮਦੀ ਦੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੜਕ ਮੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਉਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸੇਗਾ, ਸ਼ਬੀਕਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਜ ਏਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਦੀ ਸ਼ਬੀਕਾ। ਉਹ ਵਾਦੀ ਸ਼ਬੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਮਸਾ ਬਿਨ ਨਾਜੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਬੀ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਲਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਿਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ 2 ਊਠ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਊਠ ਢੂੰਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ 2 ਊਠ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਊਠ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ? ਅਗਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬਣੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ, ਇਹ 2 ਊਠ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ 3 ਊਠ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਪ ਨੇ 3 ਊਠ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਖੇਡੇ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲਿਪਟਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਵੇ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਾਦੀ ਫਿਰਨੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਊਠ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 356 ਬੱਚੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸਾਮਸਾ ਬਿਨ ਨਾਜੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਮਸਾ, ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜਰ ਦੀ ਘੱਟ ਅਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? यानी कि ईमान होना एडी बड़ी दौलत है। इसे वास्ते जिस टाइम हजरत अदास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उत्थे इस्लाम कबूल किया सी ना, ताइफ विच एक ही बंदा सी ना, 10 दिन तबलीग करने के बाद एक बंदे ने कबूल किया, लेकिन हजूर बड़े खुश होए कि चलो शुक्र है कि एक ने तो किया ना। यानी कि ईमान एडी बड़ी चीज़ है। कम अज कम ये तबलीग है ही इस चीज़ का ना है। कुरान मजीद विच दूसरे सिपारे में आंदा है कि तुसी बेहतरीन उम्मत हो, मुसलमानों के मुतलक तुसी बेहतरीन उम्मत हो, तुसी लोकां नूं फायदा देने वास्ते पैदा किए गए हो, तुसी लोकां नूं अच्छे काम दसदे हो, बुरियां कामां दी रोकदे हो। लेकिन तुसी वेख लवो कि असीं आपे किन्ने को अच्छे करने आ ते किन्ने को बुरियां दी रोकने आ, बल्कि असीं ते कोई बुराई करदा होवे ते ओहदे नाल रल के, ते मतलब है कि एक बंदा किसी दा मजाक उड़ांदा है ना, ते असीं नाल रल के मजीद ओहदा साथ दिंदे आ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮਤ ਹੋ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ।
ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਟੁਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਦ ਹਦਾਇਤ ਸੀਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਆਹੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਡਲੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੰਨੋ ਸਲਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਰਜਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਾੜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਦਾਲ ਆਣਾ, ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਇਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਟੁਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ